व्याधिरोगान् सत्तानुसत्तान् शेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्वविद्याय नमोऽस्तु तस्मै ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे ब्रह्मणो हि समारब्धाम् अत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्धर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे. So these lectures on popular demand, we are supposed to talk on Rogi Pariksha and the various ways of Rogi Pariksha, especially told by Charak in Vimansthan chapter 8. Every year we are getting involved in this exercise of taking some extra lectures. Why? Because it's not possible always to cover all the aspects of clinical practice in curriculum. It has its own limitations. तर सिलेबसच्या बाहेरचा जो विषय आहे, सिलेबस एक ॲव्हरेज डोळ्यासमोर ठेवून बनवलेला असतो and it is more of exam oriented style which will not always suit for clinical practice. Though I am a professor, I am telling this, but this is a fact. So it is aimed at taking examination and passing the students for minimum standard. But clinical practice is much beyond that. It actually starts after the completion of your graduation. And it takes your exam daily in the form of patient coming to you and putting you some questions about his complaints and you solve his problems. That is an exam type. And as I always say, the result is immediately out. Whether the patient gets relief or not. So the result is only of two types. Either you pass or fail. अगर आप घंटों का काम मिनटों में करते हैं तो यू पास विद डिस्टिंक्शन, और अगर मिनटों का काम घंटों में भी नहीं होता है तो यू आर फेल. पेशेंट विल सी अनदर डॉक्टर. सो इट इज हार्ड फैक्ट अबाउट प्रैक्टिस. एंड व्हेन एक्चुअली वी स्टार्ट, देन वी कम अक्रॉस सो मेनी हर्डल्स, and they are all mostly about how to examine a patient, how to draw conclusions from that, how to extract information from the patient relevant to the disease, and how to put it together and draw conclusions about Nidan and subsequently Chikitsa. There everybody found wanting once they start practicing. So these are efforts in that direction to somehow help you to understand these other aspects of clinical practice. And that's why every year I take some lectures during summer vacations on different topics. Like 2 years back चिकित्सा सूत्रांवर घेतलं होतं. 10 ते 12 मुख्य व्याधींच्या वरची चिकित्सा सूत्र निदानाच्या अनुषंगाने कशी समजून घ्यायची हा विषय होता. मागच्या वर्षी शारीराचा विषय होता की शारीर आपला ॲप्लाइड कसं आहे, आणि त्याची रेकॉर्डिंग आहेत अवेलेबल. ती इंटरेस्टेड लोकांना मी देईन. फक्त ऐकून मला फीडबॅक मिळायला पाहिजे. दुर्दैव असं आहे की आत्तापर्यंत नेलंय बऱ्याच जणांनी, फीडबॅक कोणीच दिलेलं नाही, 1-2 अपवाद सोडता. तर आपल्या कानात बुचं असतात त्यावेळेला पलीकडच्या बाजूला अशी काही लेक्चर जर असतील
तर इट कीप्स एंगेजिंग यू इन स्टडीज. काय ते दुसऱ्या बाजूला गाण्यांचे ऑडिओ व्हिडिओ लावू नका. रस्त्याने चालताना सुद्धा मोबाईल बघत असतात लोक, त्यामध्ये ॲक्सिडेंट्स होऊ शकतात. तर त्यावेळेला काहीतरी कानामध्ये असं असलं तर बरं. When we say रोगी परीक्षा, how we are supposed to approach it? Today we will take the introductory part and then we will take issues one by one. As from the first year we are listening that darshana sparshana prashnaihi parikshetacha roginam. This is the reference from Ashtanga Hruday Sutrasthan, first chapter. So you come across rogi pariksha and its basic classification of darshana sparshana and prashna right from the first year. But how to approach it? What are the other elements involved in that? That we used to see in third year or fourth year, when as we start reading out the Samhitas, we come across them. Detailing of it, what we can say. In Sutrasthan, it will be told in nutshell. And the elaboration of the facts will go through the next thanas, which are dealing with Nidan, Sharir, etc. This is the basic understanding of Sutrasthan. Atrarthaha, Sutritaha, Sukshmaha, Pratanyantehi Sarvataha. So the subjects which are coming under the purview of Sutrasthan are only in nutshell, and elaboration will come later on in Samhita. So Rogi Pariksha, other aspects of Rogi Pariksha, the detailing, as it appears in Charak, in Vimansthan, in Sushrut talks about Rogi Pariksha in Vishikhanupraveshi Adhyay, chapter 10, Sutrasthan. Vishikha is karma marga. When you are actually starting your practice, and very interesting facts are told by Sushrut in the beginning, before Rogi Pariksha. It is as good as Bhushak Pariksha. How the Bhushak should be, Vaidya should be. Because one who is going to practice, and he has come out with different codes for the, in today's language we can say that these are codes for Vaidya, who is supposed to practice now. So different codes are there. Some are about his preparations, some are about his dressing, dress code सुद्धा आहे, ग्रंथाने वर्णन केलं आहे. Some are about his social conducts, how he is supposed to behave with the patient. याचं खूप डिटेलिंग केलेलं आहे याच्यामध्ये. म्हणजे योग्यविधी आणि विशिखानुप्रवेशी नियम हे दोन अध्याय सुश्रुताचे वेगळे अध्याय आहेत. which talks about योग्यविधी talks about training, how to train an ordinary student to become a शल्य तंत्रज्ञ. It talks about that. म्हणून त्या योग्यविधीमध्ये तसले सगळे उद्योग आहेत की उदराचं पाटण करायचं असेल तर पहिल्यांदा भोपळा कापून बघावा वगैरे. हे काय आहे ते योग्यविधी आहे. दीज आर ट्रेनिंग ॲस्पेक्ट्स की हाऊ टू ट्रेन युअर सेल्फ. विशिखा म्हणजे कर्ममार्ग आहे. यू आर ॲक्च्युअली स्टार्टिंग प्रॅक्टिस. सो हाऊ यू शुड बी प्रिपेअर युअर सेल्फ. हा रोगी परीक्षेच्या आधी येणारा विषय म्हणून थोडक्यात घेतो आणि मग आपण रोगी परीक्षेला सुरुवात करूया. पण खूप डिटेलिंग केलेलं आहे त्यांनी. असंच डिटेलिंग तुम्हाला चरक विमानस्थान अध्याय 8 मध्ये सुरुवातीला शिष्याची परीक्षा आणि आचार्याची परीक्षा दोघांची सांगितली, त्याच्यातही सापडेल. खूप बारीक बारीक गोष्टी सांगतात कसं असायला हवं. अँड दीज आर ॲक्च्युअली गाईडलाईन्स हाऊ आय शुड प्रिपेअर माय सेल्फ फॉर प्रॅक्टिसिंग आयुर्वेदा इन एनी एज. हे काय हे सुश्रुतांनी सांगितलं म्हणून फक्त सुश्रुताच्या काळात नाही असं नाही. इट इज स्टील रिलिव्हंट. सम ऑफ द प्रॅक्टिस इज स्टील फॉलोड. सो who brought it in light? It is going on conventionally. You will see
सुरुवात काय केली बघा, अधिगत तंत्रेण उपासित तंत्रार्थेन. फर्स्ट थिंग इज अधिगत तंत्रेण इज पठित शास्त्रेण. वन हू हॅज बाय हार्टेड हिज सायन्स. शास्त्र पठित याचा अर्थ पाठ. आता त्या पातळीवर आपण कुठं आहोत ते प्रत्येकाने बघायचं आणि त्याप्रमाणे प्रयत्न सुरू करायचे. उपासित तंत्रार्थेन इट इज एक्सप्लेन्ड बाय डल्लन ॲज गुरु पार्श्वात अभ्यस्त शास्त्रार्थेन. गुरु पार्श्वात अभ्यस्त. पूर्वी काळी गुरु बरोबर बसून शास्त्र शिकायची पद्धत होती. आता लोक वर्गात सुद्धा याला सांगू नका म्हणतात, व्हर्च्युअल टीचिंग होईल का बघा. देर इज अ डिस्कनेक्ट ऑलवेज. म्हणजे मी तुम्हाला म्हणतोय माझे लेक्चर्स आहेत ती ऐका, बट यू विल डेफिनेटली फाइंड डिफरन्स इन अ लाईव्ह लेक्चर अँड अ रेकॉर्डेड वन. डेफिनेटली. तो माणूस समोर नसताना ऐकणं आणि तो समोर असताना ऐकणं याच्यात फरक आहे. काय तो जाणवतो आणि ऐकताना काय. सिन्स आय एम फॅमिलियर टू ऑल ऑफ यू, यू माइट व्हिज्युअलाइज. But if a person who is not known to you and you are listening to his lecture, you will not be able to completely engrossed with the content. This happens. हे नाही म्हणलं तरी समोरासमोर बसून शिकण्याचा फायदा वेगळा असतो. काय आपल्याकडे गुरुपद सान्निध्याला महत्त्व जास्त दिलेलं आहे. काय स्टेइंग इन क्लोज व्हिसिनिटी ऑफ दॅट गुरु. हे कसं असतं, हे 1-to-1 that spirituality gets transmitted to you. It's not about only the words uttered, absorbed by the student. It's not like that only. तर त्यासाठी म्हणून आधी तो गुरु असायला हवा. काय म्हणून आचार्य परीक्षाही वाचायला पाहिजे प्रत्येकाने. आपण आचार्य होण्यायोग्य आपल्याला आधी स्वतः केलं पाहिजे, मग ज्ञान द्यायला सुरुवात करायची. काय तर तशा गुरुच्या ठिकाणी कडे राहून गुरुपार्श्वात अभ्यस्त शास्त्रार्थेन. शास्त्रम गुरुमुखोद्गीर्णम सांगण्याचे मागे उद्दिष्ट तोच आहे की गुरुमुखातून उद्गीर्ण झालेलं शास्त्र आहे का, आणि मग ते फॉलो इट अगेन अँड अगेन अँड अगेन. शास्त्रम गुरुमुखोद्गीर्णम आदाय उपास्यच असकृत. तिथेही उपास्य शब्द वापरलाय. उपासित तंत्रार्थीचा अर्थ आपल्याकडे वेगळा आहे. इन इंडियन फिलॉसॉफी उपासना असं म्हणलं की वन विच इज डन विथ पॅशन. वेड्यासारखं प्रेम करणारे लोक असतात बघा. मग काही शास्त्रावर करणारे असतात, काही सलमान खानवर करणारे असतात, काही दीपिका पदुकोणवर करणारे असतात, काही एखाद्या पक्षावर करणारे असतात. चुकून बीजेपीला मत गेलं म्हणून आपली उंगली काटून घेणारे असतात बीएसपीचे सपोर्टर. आज टुडे मी म्हणतो ते प्रेम आहे, वेड प्रेम आहे, पण त्याच्यातनं काय दिसतं, पॅशन दिसते. दे कॅन गो टू एनी एक्सटेंट टू डू दॅट. हा त्या शब्दांचे अर्थ आहेत. तर उपासित तंत्रार्थेनचा अर्थ केलाय गुरुपार्श्वात अभ्यस्त शास्त्रार्थेन. दृष्ट कर्मणा, one who has seen the procedures, followed in. आणि नुसतं दृष्ट कर्मणा याचा अर्थ असा नसतो, लक्षात घ्या, की मी गेलो, मी पाहिलं, नंतर प्रश्न विचारल्यावर काय येत. पंचकर्माच्या ड्युटीला पण लावतो सकाळ संध्याकाळ फायनल इयरच्या लोकांना. तुम्हाला यू ऍक्च्युअली ओनली सी द कर्म. डिटेल्स विचारले, निरुवा बस्तीमध्ये काय घातलं होतं माहिती नाही, सर त्यांनी तयारच करून आणला, हे उत्तर असतं. बट सिन्स यू आर देअर, यू आस्क हिम व्हॉट आर द इन्ग्रेडियंट्स यू हॅव पुट इन व्हॉट ऑर्डर. तुम्हाला कळेल ना की हे ग्रंथोक्त ऑर्डर प्रमाणे मिक्स होतंय का नाही. यू कॅन करेक्ट इट ऑल्सो इफ यू फाइंड आउट. हे आपण करत नाही. आपण दृष्टकर्मा म्हणजे दृष्टकर्मा ती बिरबलाच्या गोष्टीसारखं आहे, हत्तीचा पाय राख. म्हणजे एक हत्तीचं असं पाऊल उमटलेलं असतं. बुद्धीची टेस्ट करण्यासाठी बिरबल त्याला सांगतो त्या माणसाला की त्याच्यावर लक्ष ठेव.
दुसऱ्या दिवशी येऊन बघतो तर ते पुसलेलं असतं, असं कोणीतरी पाय बी गेलेले असतात त्याच्यावरनं. अरे तुला मी ह्याच्यावर लक्ष ठेवायला सांगितलं होतं ना. हो, मी लक्ष ठेवलं. सूचना काय आहे ती पाळली. हत्तीचा पाय राख बघितला, पण तुम्ही कुठं मला सांगितलं होतं, कोणी त्याच्यावरनं जायला लागलं तर थांबव म्हणून. सो आय हॅवंट डन दॅट. सांग कामे हो नामे म्हणतात मराठीत त्याला. जेवढं सांगतील तेवढंच करायचं. सम विल गो बियॉन्ड दॅट टू प्रोटेक्ट इट, की नाही त्याला मी त्याच्यावर कोणाला जाऊ देणार नाही, त्यांनी सांगितलंय मला या असंच्या असं राहिलं पाहिजे. दॅट इज कॉमन सेन्स. पण ते तसं येत नाही. मग दृष्टकर्माचा अर्थ काय घेतो आपण? आम्हाला तिथे ड्युटी लावली बघायची, ऑब्झर्वर. हे जर्नलिस्टला जसं बातमी आणायला सांगितलेलं असतं ना, जाऊन फक्त बातमी आणायची. म्हणजे आग लागली आहे तिथे, माणूस आतमध्ये आहे, तो होरपळून मरतोय, शूट करतील हे सगळं. कितनी बड़ी आग है देखिए, इसमें एक आदमी झुलस रहा है, ये है वो है. जाऊन वाचव ना त्याला. नो, इट्स नॉट माय ड्युटी. दृष्टकर्मा करायला सांगितले तेवढंच करून येणार काय. मग त्यांनी म्हणून त्याच्यावर सोडलं नाही. दृष्टकर्मणाला पुढे सांगितलं कृतयोग्येन. दृष्टकर्मणा दृष्ट छेद्यादी स्नेहादी कर्मणा आणि कृतयोग्येन कृतकर्माभ्यासेन. फर्स्ट see and then do. So I am always after the interns that you do the procedures on your own. Final year you have seen, now do it. Then you will come across the difficulties of executing it. Suddenly if you start in your clinic and face some difficulty, who is going to bail you out? So whatever is going to happen, let it happen here. Then we will sort it out, and when you start your practice you will not come across any of such problems. म्हणून दृष्टकर्मा आणि कृतकर्मा असा दोन्ही असायला हवा वैद्य. हे त्यासाठी आवश्यक म्हणून त्यांनी सांगितलं. कृतयोग्येन शास्त्रम निगदता पाठ अर्थाभ्याम नियमेन आदेशेन शास्त्रम वदता. व्हेरी रेअर व्हर्च्यू of a Vaidya these days. One who follows the Shastra and who has the ability to explain it to others. शास्त्रम निगदन याचा अर्थ तो आहे नियमाने स्वतः पाळणं आणि दुसऱ्यांना सांगणं, समजावून देणं. व्हेरी रेअर क्वालिटी. एतेन स्वावर्तित सुआवर्तित शास्त्रता उक्ता भवति. सुआवर्तित शास्त्रता. Again and again, one who has gone through that shastra again and again. That's why if you read this today and you develop an understanding about the subject, after 5 years you again read it, and you will feel that over the 5 years, with the growth of your experience, you know something else up from this. Content is same, but your experience increases, and that makes you understand the things in the light of that experience differently. And that's why one is supposed to upasya asakrit, again and again keep reading the things. So it's not that once you pass the samhita, your samhita vachan stops there and there. No, it is a continuous process. So shastram nigadata rajanudhyaten. This is something very interesting. की राजाने अनुज्ञा द्यायची. काय होतं बघा. It is, see still the scenario around us is reflected in the learner commentary. काय होतंय बघा. राज्ञा अभिमतेन राजा ही प्रजापालन तत्परः. राजाचं कर्तव्य काय आहे? प्रजेचं पालन करणं. सो ही हॅज टू सी द वेलबिंग वेलफेअर ऑफ द सोसायटी. सो इफ समबडी इज प्रॅक्टिसिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इट इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज राजाज्ञा. काय सरकारकडून तुम्हाला परवानगी मिळते, रजिस्ट्रेशन मिळते.
की यू आर अलाउड टू प्रॅक्टिस. मग दोज हु आर नॉट होल्डिंग एनी व्हॅलिड रजिस्ट्रेशन अँड स्टील प्रॅक्टिसिंग, हु इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? राजा. थेट म्हणलेलं आहे. इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इट इज द गव्हर्नमेंट. यू विल गेट युअर आन्सर नाऊ. तत्प्रमादात, तत्प्रमादात म्हणजे ते राजाच्या प्रमादामुळे, ही इज ओव्हरलुकिंग ऑल दीज wrongdoings which are going on in this society. If he overlook it, it leads to chaotic situation. Anybody will start practicing anything, and who is accountable for it? Who is responsible if something bad happens? तस्मात् तत्प्रमादात वैद्य प्रतिरूपका राष्ट्रम चरंती कंटकरूपा लोकस्य. वैद्य प्रतिरूपका, दे आर नॉट ॲक्च्युअल वैद्य, दे आर क्वॅक्स. त्या क्वॅकचं वर्णन आहे वैद्य प्रतिरूपक. दे लुक लाईक वैद्य, दे स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग, दे पुट देअर द बोर्ड ॲज क्लिनिक, बट दे आर वैद्य प्रतिरूपक, दे आर नॉट वैद्य. अँड व्हाय दे एबल टू प्रॅक्टिस? बिकॉज the king is overlooking, it is allowing this wrong practice to go on. आणि मग ते काय होतात? कंटकभूता लोकस्य. ते लोकांसाठी कसे आहेत? कंटकभूत आहेत. they will not do anything good for the society because they don't have proper knowledge, proper training, and still they are practicing. चरकांनी अशा यांना शब्द वापरलाय, भिषक छद्मचरा, वैद्याच्या वेशामध्ये फिरणारे कपटी लोक. दोज हु आर हॅव्हिंग मालाफाईड इंटेन्शन्स. तर त्यासाठी राजानुज्ञा ही त्या काळापासून आवश्यक होती. प्रॅक्टिस, इफ यू वॉन्ट टू प्रॅक्टिस, यू हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम द किंग वेर एव्हर यू आर स्टार्टिंग युअर प्रॅक्टिस. सो ती राजानुज्ञा आहे. सो दिस इज about the preparation of the vaidya on academic side. He should be अधिगत तंत्रार्थ, उपासित तंत्रार्थेनं वगैरे झालं. राजाज्ञा घेतली, रजिस्ट्रेशन घेतलं. आता पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट काय बघा. नीच नख रोमणा. That's why after all the interns especially, जे असे व्हॅम्पिश नख वाढून येतात, त्यांचा दिसले की पाणउतारा जो चालू असतो त्याला शास्त्राधार आहे. प्लीज फॉरगिव्ह मी. हे शास्त्र तुम्हाला सांगते. इट इज नॉट ओनली फॉर वैद्या. इन सद्वृत्त वाग्भट पुट्स दिस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एव्हरीबडी. नीच रोम नख श्मश्रू निर्मलांग्री मलायना सांगितलंय ना. अँड व्हेन वी आर practicing in a medical field, it is further more important for us. हा प्रभाव कुठून आलाय बघा. आजकाल तुम्ही टीव्हीवरच्या मालिका बिलिका बघता, त्याच्यामध्ये डॉक्टरचं कॅरेक्टर थोडंसं ग्लॅमर बिमर आणायला पाहिजे म्हणून ते जे काय दाखवतात, केस मोकळे सोडून ओटी मध्ये ते एवढं धार केलेली नख, कोणाचा तरी खून करायला टपलेली. म्हणजे खरं तर स्काल्पेलची वगैरे गरजच नाही. असा पेशंटला आडवा टाकला आणि टक केलं की हिरण्यकश्यपू तयार. तशाला ती शस्त्रबिस्त्र पाहिजे, नख आहेत ना, आणि ती टोकं केलेली असतात अशी छान. आणि मग त्याला वेगवेगळ्या कलरचं रंग, नेल पॉलिश, प्रिंट, हल्ली त्याच्यात बरेच काय काय प्रिंट बिंट आलेत. हे कोणी करण्याच्या गोष्टी लक्षात घ्या. टीव्हीवरची डॉक्टर करते म्हणून आम्ही करायची का? We are real doctors, they are real doctors. डिफरन्स असायला हवा. म्हणून नीच रोमन नख, नीच नख रोमणा, शुचिना, हा पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट आहे. वैद्य हा साफ सुथरा स्वच्छ दिसला पाहिजे. तो मनोपग दिसता कामा नये. विरेचनोपग गणातला हारवला इकडं आलाय असं वाटतं कामा नये. की ज्याला पेशंटला पोट साफ होत नाही, याला 10 मिनिटं त्याच्या समोर बसवा, एरंडाल्याची बाटली चालती फिरती.
This is all about our personality, because it is reciprocating on the patient. काय तुम्हीच जर पॉझिटिव्ह नसलात तर पेशंट कसा होईल मला सांगा. ह्यासाठी हे गरजेचं आहे, साफ सुथरं स्वच्छ असणं. आजकाल सगळे शिवाजी सारखी दाढी वाढवत आहेत. त्यांनी कोण शिवाजी होतं का? आपले ऋषी मुनी वगैरे सगळे दाढींमध्ये दाखवतात. लोक पहिला लगेच प्रश्न विचारतात, इथं सांगतात स्वतः नोचे रोम नको रोमणा, आणि मग सुश्रुताचा फोटो दाढीवाला कसा. इंटरेस्ट ह्याच्यात असतो लोकांना. त्यांच्या एवढं संन्यस्त वृत्तीने राहायला जमल का तुम्हाला? हे कुणासाठी सांगितलेलं आहे? जे समाजामध्ये राहून व्यवसाय करतायत त्या वैद्यांसाठी आहे. सर्वसंग परित्याग करून हिमालयात गेलेल्या लोकांसाठी नाही. लॉज आर डिफरंट फॉर देम. दीज आर लॉ फॉर एव्हरेज सोसायटी पीपल. शुक्ल वस्त्र परिहितेनं, बघा टिल टुडे ऑल्सो ॲप्रन इज व्हाईट. नर्सिंग स्टाफचा ड्रेस कोड बऱ्याच ठिकाणी चेंज झाला. आता कुणी गुलाबी, कुठे निळे, कुठे हिरवे असे पक्ष्यांचे थवे दिसतात आपल्याला. पण वैद्य हे अजून मात्र हंस किंवा बदकच आहेत, हे व्हाईट आहेत. अजून तरी स्ट्राइप्ड ॲप्रन वगैरे आले नाहीत. मला ते सारखं पांढरं पांढरं घालून कंटाळा येतो बाबा, मी आता जरा स्ट्राइप घालतो, असं अजून तरी नाही आलं, थँक गॉड. तर शुक्ल वस्त्र परिहितेनं आजपर्यंत सुद्धा, नाही मग त्याला हा तोडगा काढलाय युरोपियन लोक, ते हुशार असतात म्हणून मग वरनं लॅबकोट घालायचा मोठा, आतमधले कपडे मग रंगीत असलेले चालतात. पण शुक्ल वस्त्र परिहित करूनच जातात ना. यू सिट इन युअर क्लिनिक और यू सिट इन युअर हॉस्पिटल or when you are roaming around in the hospital doing duties with the patient, you have to wear. तो शुक्ल वस्त्र परिहितेनं. बाहेर जेव्हा जाल तेव्हा छत्रवता दंडहस्तेनं सोपानत्केनं, पायात चप्पल घालणे, डोक्यावर छत्री आणि काठी हातामध्ये. तर त्यावेळेला आता किल्ली असते गाडीची, कारण आता कोण चालत जात नाही, त्यावेळी चालत जायचे लोक. डांबरी सडका वगैरे नव्हत्या. They used to travel through man-made this thing, ना पायवाटा असायच्या. So there is possibility of falling down, म्हणून छट्टी काठी पाहिजे. दंडी मौली सहायवान, तिकडं पण कोड ऑफ कंडक्ट मध्ये सांगितलंय. दीज आर पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट. म्हणजे वैद्यांनी पहिले हे सुरू करायचे वापरायला. अनुद्धत वेशेनं, अनुद्धत वेशाचा अर्थ केलाय साधूजन वेशेनं. अन्य तू, अन्य काहींचं म्हणणं आहे त्यांनी आणि स्पष्ट केलं. अनुद्धत वेश कोणता? बघा, नाना वस्त्र अंग राग माल्य अनुलेपन विचित्र भूषणादिभी उद्धतो वेशा. फार कलरफुल वगैरे असे व्यवसायाच्या ठिकाणी चालत नाहीत किंवा घालू नयेत. म्हणजे रोषणाईचा गणपती असं मी म्हणतो त्यांना, एक पारिभाषिक शब्द. मालिकेचं शूटिंग बिटिंग होणार आहे जणू काय यांच्या दवाखान्यात आज, एवढं सगळा रोषणाई करून बसायचं. सो इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. सिंपल वेश असावा. वेश असे बावळा परी अंतरी नाना काळा, असं आपल्याकडे खरं विद्वानाचं वर्णन करतात लोक. त्याचं वेशावरून नाही हे होऊ शकत. सो प्रॉपरली ड्रेस्ड, one has to be decently dressed. मतितार्थ आहे. आणि हे सगळं करून सुमनसा कल्याण अभिव्याहारेण, सुमनसा भवितव्यम. अक्रौर्यादी गुणयुक्त मनसा, with all positive mindset he has to practice. पेशंट विषयी कुठल्याही प्रकारची आपल्यामध्ये वाईट भावना असता कामा नये. एव्हरी पेशंट इज ओनली अ पेशंट टू अस अँड वी आर आउट टू हेल्प हिम आउट. दॅट्स द ओनली थिंग. सो देर शुड नॉट बी एनी इल फिलिंग्स. असे प्रसंग येतात कारण आपल्यावरती अनेकदा, की कधीतरी कुठेतरी त्या माणसाशी आपला वाद झालेला असतो. बट व्हेन ही इज इन नीड अँड ही रिक्वायर्स युअर हेल्प,
इट शुड नॉट कम टू युअर माइंड, तेव्हा मला असं केलं होतंस ना, आता दाखवतो तुला. यू कॅनॉट एंड अप गिव्हिंग रॉंग मेडिसिन टू दॅट पर्सन ओनली बिकॉज यू हॅव अ फाईट विथ हिम इन पास्ट. दिस कॅनॉट बी. So these kind of feelings have no place in practice. Your mind has to be very clear. There should not be any ill feelings. सुमनसा अशी प्रॅक्टिस करायची आहे. कल्याण अभिव्याहारेण कल्याणम मंगलम अभिव्याहारो भाषितम यस्य सतथा. One who only talks about good of the patient. पेशंट आपल्याकडे जेव्हा येतो, he wants something positive from us when he asks questions to us, when he asks us that when I'm going to get well. It's a very simple question. तुम्ही त्याला जर असं उत्तर दिलं, तुम्हाला जो आजार झालेला आहे त्यातून आजपर्यंत कोणी वाचलेला माझ्या तरी पाहण्यात नाही, will it help the patient come out of that suffering, or it will put him further in problem, in pain, that I am suffering from a dreadful condition? What should be your stand? If at all the condition is asadhya, there are ways to tell the same thing. You can say that I will try my level best, and we will try to improve your situation. Okay. But don't tell right on the face of the patient. This is a very dangerous trend which has unfortunately developed in our field, following our profession included under Consumers Forum Act. आधी नव्हता आपला. It was a late development. Last 15-20 years back, medical profession is included under Consumers Forum Act. ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली. आपण आधी नव्हतो. त्यामुळे आता एक भीती काय आहे की काय झालं की लोक केस घालतात कंझ्युमर कोर्टात, आणि ती कसली असते? मेडिकल निग्लिजन्स. कसल्याही गोष्टीला मेडिकल निग्लिजन्स म्हणून लोक कोर्टात केस घालतात. तुम्ही खेटे घालत बसा. सो टू अवॉइड ऑल दिस, मग त्याच्यामध्ये हे असतं की डॉक्टरांनी आम्हाला रुग्णाच्या स्थितीची कल्पना दिली नाही, हे पहिलं असतं. देऊन काय फायदा झाला असता देव जाणे. सो टू अवॉइड दिस, the fate of the patient is not explained to us. हा clause असतो. So what people have started doing, directly they are telling now the fate to the patient on his face. It is not helping, it is worsening the condition now. I have come across one such experience. She was our relative, distant relative. Age was 35-40. A lady having 2 kids, was school going. Maybe the son was in 5th standard, 4th or 5th, and the daughter was in 2nd or 3rd. So you can understand. And she accidentally she was observed to be having higher BP, blood pressure. So she was sent to one cardiologist for second opinion. She also observed the same thing, that her blood pressure levels are elevated. So she asked her to go for sonography, and in sonography she was found to be having bilateral renal disease, medical renal disease. Then that cardiologist sent her to a nephrologist in Panji, a renowned nephrologist at that time, who after going through all the case details, right away told that lady that if you don't go for renal transplant, your life is only 6 months. How rude this will be a shock to a lady raising 2 kids, though she was having family support, but still at the age of 35-40, and one fine day you come to know that your life, if you don't go for renal transplant, and renal transplant is not a very regular thing to do. Just you get admitted and 3rd day you will be discharged. It's not like that. There are so many things you have to sort out before actual transplant happens. You have to get a donor, you have to cross match it, kidneys. Then there are some legal settlements to be done.
to avoid organ trafficking, there are certain rules in place that you have to abide to, and then it will happen. And suddenly this doctor on the face of the patient is telling this. That's why he is telling this. Kalyana abhivyaaharena मंगलम भाषितम. भाषणाने त्या रोग्याचं मंगल व्हायला हवं. जरी तो सुधारला नाही तरी वाईट बोलून कशाला घालवायचा? उद्या जायचा तो आज जाईल. आर वी सपोज टू किल दॅट पेशंट? आपल्याकडे समाजामध्ये ही परिस्थिती आहेच. म्हणजे सांत्वनाला गेले एखाद्या माणसाच्या, काय कळलं की अहो त्यांना झालंय, गेले की अहो ते आमच्या नाव शेजारच्यांचे जावई असेच गेले हो तडकाफडकी. भेटायला गेलायत का मारायला गेलायत? दिस इज टेंडन्सी. वी शेअर एक्सपिरियन्सेस विच आर बॅड, विच आर ड्रेडफुल, विच आर ट्रॅजिक. 4 चांगले एक्सपिरियन्स सांगा ना. काय घाबरू नका हो तुम्ही, असं पुष्कळांना झालेलं आहे पण चांगले होतात ते. माणसाच्या जीवात जीव येईल ना. म्हणून आपल्याकडे बऱ्याचदा क्रिटिकल कंडिशन मधल्या पेशंटचे नातेवाईक दे आर बॅन्ड फ्रॉम मीटिंग द पेशंट. कारण बऱ्याचदा हा प्रॉब्लेम होतो की लोक भेटून जातात आणि नंतर हे सकाळी बरे होते हो, आता परत धप झाले का? आता 4 लोक येऊन भेटून गेले, सांगणार नाही हे सांगणार ह्या आजाराने कोण कोण मेलं. This is not the way to talk. So if suppose the Vaidya starts talking like this in this language, is it supposed to see? Supposed to help the patient or worsen his condition? So kalyana abhivyaaharena अकुहकेन. कुहक म्हणजे कोण? जो मायावी आहे. वन हू मेस्मरायझेस यू बाय टेलिंग फॅक्ट्स विच आर नॉट ॲक्च्युअल फॅक्ट्स. बऱ्याचदा हा गुण तुम्हाला ह्या सगळ्या क्वॅक्समध्ये सापडतो. दे मेस्मराइज पीपल सो वेल दॅट इमिजिएटली दे गेट रेडी टू स्पेंड सम मनी इन थाउजंड्स. काय जादू असते माहिती नाही. आणि आपल्याला इथं प्रश्न विचारतात बघा, 8 दिवसाचे ट्रीटमेंटचे किती होतील? आणि आपण जर सांगितलं दिवसाचे 1200 ते 1500 रुपये, हो दिस मच. आणि हे क्वॅक्स वगैरे जे आहेत घरोघरी जाऊन औषधं विकणारे, ते त्यांना असं काय मेस्मराइज करतात तुम्हाला सांगू, की त्यांना सांगणार मग याच्यामध्ये सोने का भस्म होगा, मोती का भस्म होगा, हीरे का भस्म होगा, ये आपको 15 दिन में उठ के दौड़ाएगा, ये करेगा वो करेगा. असो काय काय पट्टी पड़वतात. आपको ऐसे 3 कोर्स लेने पड़ेंगे. एक कोर्स की कीमत होगी 50,000. आप उसका आधा एडवांस मुझे अभी दे दो, 4 दिन में आपको मेडिसिन मिल जाएगी. आगे का आधा 1 हफ्ते के बाद देना. 25,000 गेले. तेव्हा पेशंट तो विचार करत नाही, पटकन जाऊन उठून आतून 25,000 आणून देतात. This has happened with some of the relatives, close relatives of Vaidyas also. You will not believe. आमच्या एका सिनियरच्या आईने असा डील केलं होतं 75,000चं. केव्हाची गोष्ट, 95च्या आसपासची. आणि त्यातले असे 25-30,000 देऊन बसली होती. वैद्याची आई, ती घरात नसताना हे उद्योग. म्हणजे कसे मायावी असतील बघा. हाऊ दे मेस्मराइज. दिस इज व्हेरी डिफरंट थिंग. आता आहेत आपल्या समाजामध्ये असे पुष्कळ. वैद्याने असं नाही राहायचं. वी हॅव टू बी स्टिक टू फॅक्ट्स. आवर प्रॅक्टिस हॅज टू बी ट्रान्सपरंट, एथिकल. त्यासाठी सांगितलेलं आहे. असं सगळं करून बंधुभूतेन भूतानाम सुसहायवता वैद्येन शिखिता वैशिका अनुप्रवेष्टव्य. सुसहायवता बंधुभूतेन भूतानाम. Your assistants also should be having the same kind of mindset which you have. They also should be out to help the patient. Many times you will find people saying that the doctor is good but the understaff is awful. They are just scolding patients. असं ऐकायला जर मिळायला लागलं, that is not good for the future of that hospital. One should look into that and try to improve the behavior of that understaff.
हे बऱ्याचदा होतं. परिचारक असतात ते दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली. नुसता डॉक्टर चांगला असून चालत नाही. चतुष्पादामधला तो एक पाद आहे ना, भेषज चतुष्पादातला. सो दॅट ऑल्सो शुड बी. मग ते ट्रेनिंग कोणी द्यायचं? वैद्यानेच द्यायचं. ट्रेनिंग इफ इज नॉट ट्रेन्ड. म्हणून अनुरक्त हा शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक. हा पहिला गुण आहे, अनुरक्त. A परिचारक, assistant who is assisting the patient, has to be having a mind which believes in service to the mankind and nothing else. Then only he will assist the patient better. हे पहिली गोष्ट आहे. वैद्यातही असायला हवी आणि त्या परिचारकांमध्ये असायला हवी. So this way, once you prepare yourself, then you are supposed to enter the practice. And once you enter the practice, the first thing you are supposed to do is rogi pariksha. Then we will proceed to that. आता ते रोगी परीक्षेचं वर्णन इथं सुश्रुतांनी केलेलं आहे. फार डिटेलिंग आहे त्याचं सुद्धा. मे बी दोज आर द डेज वेन वैद्याज वेर नॉट हॅव्हिंग देअर ओन कन्सल्टिंग रूम्स अँड दे यूज टू गो फ्रॉम house to house for examination of patients. Because it comes in that way. Today patients are coming to us, and at the time of Sushrut maybe the other way around it was. So tato duta nimitta shakuna mangala anulomyena atura gruham abhigamya. Some relative will come to call you and you will be accompanying him, going to his house. आतुर गृहम अभिगम्य उपविश्य आतुरम अभिपश्येत स्पृशेत पृच्छेत. अगेन द ऑर्डर इज सेम. फर्स्ट अभिपश्येत दर्शन, देन स्पृशेत स्पर्शादिक बघा, शीत उष्ण वगैरे ते, वृक्ष स्निग्ध ते स्पर्श. आताच्या काळात नाडी, तेव्हा नाडी नव्हती. आणि पृच्छेद, देन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स. सो इन रोगी परीक्षा, द परीक्षा फ्रॉम वैद्यात साइड बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन टू द पेशंट इज मोर इम्पॉर्टंट देन आस्किंग क्वेश्चन्स टू द पेशंट. डेव्हलप दिस आर्ट बिकॉज इट पुट्स अ पॉझिटिव्ह इम्प्रेशन ऑन द पेशंट ऑलवेज. That before asking me any single question to me, he knows everything. असं जर पेशंटला फिलिंग आलं तुमच्याबद्दल, you have won half the battle. Because the patient always believe that you know him well. हे त्यासाठी आहे, सुद्धा आहे. So increase your observational powers. काय काय सराउंडिंग मध्ये घडलेलं आहे, सामान्य माहिती त्याची वाचल्यानंतर सुद्धा अनेक गोष्टी आपल्या लक्षात यायला सुरुवात व्हायला पाहिजे. इट्स नॉट ओनली ऑब्झर्वेशन, इट इज सम असम्पशन्स ऑल्सो, व्हॉट ही माइट बी डुईंग, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन पुटिंग वेल डायरेक्टेड क्वेश्चन्स फर्दर. सो अभिपश्येत इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. And it is only possible when you see more number of patients regularly. It doesn't come on the first day of your practice. You have to see a lot of patients. आणि मग तुमचे ते ठोकताळे बरोबर यायला सुरुवात होते. ते ठोकून ठोकून बसवलेले ताळे असतात म्हणून त्याला ठोकताळे म्हणतात. आफ्टर सीइंग नंबर ऑफ पेशंट्स, हंड्रेड्स थाउजंड्स ऑफ पेशंट्स ते आलेले असतात. आणि या गोष्टी आपण बघतो ज्या वेळेला ना, इट कॅचेस आवर इमॅजिनेशन. वी आर स्टन्ड. देर वॉज वन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कमिंग टू द OPD in Tarachand Hospital once in a week, who used to tell which lumbar vertebra will be having a lesion just when the patient is walking in his OPD.
काय ऑब्झर्वेशन्स असतील? पेशंट येताना बघितलं की सांगायचे, अरे याचा L3 गेला, पेशंट इज सेंट टू एक्सरे अँड द ओपिनियन इज टॅलिड. ऑलवेज इट यूज टू कम करेक्ट. हे कसं असतं? हे निरीक्षण असतं, अनेक पेशंटचं केलेलं निरीक्षण असतं. सो इट इज ऑल अबाउट ऑब्झर्विंग द फॅक्ट्स. नुसतं बघून सांगणं, स्पर्शाने कळणं काय नेमकं झालं असेल. हे आपण जेव्हा असं बघतो त्यावेळेला आपल्याला वाटतं वी यूज टू गेट फॅसिनेटेड. हा, कसं यांना कळतं रे? अँड व्हॉट वी डू इन दीज केसेस, द बॅड पार्ट ऑफ इट, वी स्टार्ट वर्शिपिंग these people as if they are demigod, and that stops our progress to become one. कारण आपण काय करतो, गॉड तुसी ग्रेट हो, तो कसं व्हावं कळतं तुम्हाला? तो तुमच्यासारखाच हाडामासाचा माणूस आहे ना. ही हॅज ऑल्सो स्टार्टेड समडे फ्रॉम स्क्रॅच. म्हणजे अशा प्रकारची उदाहरणं समोर आल्यानंतर त्या माणसाला पहिल्या दिवशी मेडिकलला आल्या हे कळत होतं का? नव्हतं. इट इज हिज एक्सपिरियन्स ओव्हर द इयर्स, आफ्टर गोइंग थ्रू, सीइंग, examining hundreds, thousands of patients, that he is able to tell. So if I am getting fascinated by his art, his clinical expertise, I should decide to follow his path. And I want to be like him. And not only by saying, start doing whatever he has done. Then you will end up somewhere. Only by envying his art or expertise, you will not become a better physician, better surgeon. होणार नाही ना. हे अनुभवत नाही असतं, लक्षात घ्या. आणि त्यासाठी वैज्ञानिक काम करत राहायला पाहिजे. म्हणून अभिपश्येत, स्पर्शेत, पृच्छेत. आतापासून ही सवय लावायची. पहिल्यांदा पेशंटला काही विचारायचं नाही, आधी त्याला फक्त बघायचं. बघून सुद्धा बऱ्याच गोष्टी समजतात. बेडसाईड क्लिनिकमध्ये तुम्हाला या गोष्टी जाणवत असते की जेव्हा आपण नुसतं बघतो त्यावेळेला आपल्याला काहीतरी वेगळं समजतं, मग स्पर्श करतो तेव्हा काहीतरी वेगळं समजतं, आणि मग प्रश्न विचारल्यावर वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट. सो these are 3 steps, phase 1, phase 2, phase 3 of examination actually, and it should come in that order only. Darshana, Sparshana, Prashnahi. First observe, then touch the patient, get the feel, and then ask and get more information about it and confer. So these 3, Darshana, Sparshana, Pruchet, Prasha, Abhipashyet, Spruchet, Pruchetcha, त्रिभिः एतैः विज्ञान उपायैः रोगाः प्रायशो वेदितव्या इति एके. आता हे सुश्रुताचं मत नाही, इति एके, but a valid opinion. So Sushruta has included it in his Samhita. These are 3 विज्ञान उपाय रोग जाणण्याचे. तत्तुन सम्यक षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः. नाउ दिस इज द ओपिनियन ऑफ सुश्रुत हिमसेल्फ. आणि त्यांनी 6 प्रकार काय मत करले. पंचभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेनच. पंच श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय आणि स्पर्शनेंद्रिय ही वापरा. कुणाची वापरायची? वैद्यांनी स्वतःची वापरायची, किंवा आसपासचे जे रोग्याच्या जवळचे लोक असतील, दे ऑल्सो कॅन हेल्प यू आउट in doing certain examinations, helping you out in certain inputs. वैद्य हाही माणूसच असतो. एखादं इंद्रिय त्याचं तेवढ्या ऑप्टिमम लेवलला काम नसेल करत, ही कॅन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑल्सो.
जसं आज आपण स्टेथोस्कोपची मदत घेतो, ऐकायला येत नसतं असं नाही ना, बट इट ओनली बेटर आवर अंडरस्टँडिंग. सो देर इज नथिंग हार्म इन टेकिंग दॅट हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑज वेल. किंवा ह्या पद्धतीने सुश्रुतांचं म्हणणं आहे. शर्कांचं काय म्हणणं आहे इथं, विमानस्थान अध्याय 8, विच इज ॲक्च्युअल आवर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन. आतुरस्तु खलु कार्यदेशः तस्य परीक्षा. कशासाठी करायची? चरक हॅज अ डिफरंट व्ह्यू अबाउट आतुर परीक्षा. ही पुट्स द एम ऑफ आतुर परीक्षा फर्स्ट बिफोर यू. and what are the aims? आयुषः प्रमाण ज्ञान हेतोः वा स्यात् बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतोः वा. So these two are vikalpa. These two are options. Either the atura pariksha is done for आयुषः प्रमाण ज्ञान हेतु, to know the life span of the patient and the quality of it, which is always comes as a secondary. In many critical cases, the patient's relatives wants to know how much long he will survive, and that becomes the major point of discussion, especially today in cases of malignancy. Because once they are diagnosed for any type of malignancy, they take it for granted that they are not going to survive now. Someday they are going to die. So what they want to know is, can you increase the length of my life? म्हणजे मॉडर्न मेडिसिननी काहीतरी त्याला सांगितलेलं आहे प्रोग्नोसिस, की ही विल सर्वाइव्ह फॉर 3 months, 6 months, समथिंग. Can you extend it beyond that? That is the key question. म्हणजे रोगी आलाय कुठल्या हेतूनी? आयुषः प्रमाण ज्ञान हेतू. And we are supposed to examine him for the same aspect. That's why many times you will find a wiser practitioner not giving his opinion before seeing the patient. Only from the reports patient's relatives will brought to you. तसं कधीही देऊ नका. Because reports will not tell you the real story. They are just reports. They come with a bottom line, kindly correlate clinically. So how much you are supposed to believe in that, you decide. If you give your opinion based on the reports and the patient condition is good or bad, it can be either way. What is the use of your opinion? So don't give. At the behest of the patient's relative, you can go through the reports. But after going through the reports, tell them that bring the patient, I will examine and then give you my opinion. It's always on the wiser side. Patient बघितल्याशिवाय ओपिनियन देऊ नका. नेव्हर. कितीही गळ घातली तरी. कारण रिलेटिव्ह दुसऱ्या तिसऱ्या बाजूने विचार सांगतात. नाही, आम्हाला त्यांना आणायचं आहे, त्या दृष्टीने आणायला बरोबर. आणायचं तर आणा. म्हणजे बरं होणार असं मी सांगितलं तरच आणणार आहात का? आणि आताच सांगितलं नाही तू बरा होणार नाहीये तरी आणणार नाही आहेत का? दे आर पुटिंग द क्वेश्चन्स फ्रॉम डिफरंट अँगल्स. सो ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह अबाउट सीइंग द पेशंट. विदाउट सीइंग नो. आणि अशा केसेसमध्ये तर अजिबातच नाही. न बघता द्यायची नाहीत औषधे. यू आर पुटिंग युअर सेल्फ, युअर शास्त्र, युअर पेशंट, एव्हरीथिंग इन प्रॉब्लेम.
those who are just out to make money by selling Ayurvedic medicines, they are into this business. They are कुहक, मायावी. त्यांना काय बाकी नको, त्यांना माया हवी. काय? I have come across one patient. I have gone for home visit. The patient was having Tamaka Shwas for 15 to 20 years and Madhumeha for last 10 years. Recently got a bout of Atisar and was admitted to a nearby facility, hospital. From there he was discharged. He was sent to home. He was already taking insulin 3 times daily. आणि श्वास लागलेला आहे त्याला. He was not able to lie down in the bed also. He was in an elevated position. And when I visited, what was going on? His wife supposed to give him a full glass of sweet lemon juice 3 times daily. का तर ते वीक पडले. आता इकडे शुगर वाढतीये, इन्शुलिन 3 वेळा घेत आहेत. इन्शुलिन डिपेंडंट डायबिटीज आहे. आणि चाललंय काय, मोसंबीचा रस आणि श्वास लागलाय, कफवात प्रधान व्याधी. आता हे वाढवल का कमी करेल अवस्था. आणि ओव्हर अँड अबाव दिस, that wife went inside and brought this many medicines brought from a center of Patanjali. मी आता नाव घेतो, कशाला आडव, तसंही नाही घेतलं तरी लोकांना समजतं, कारण हे असले उद्योग कोण करेल. आणि त्याच्यामध्ये असे 2-3 पुढे एवढे पाथ चूर्णाचे 3-4 प्रकारच्या गोळ्या. आता ज्या रोग्याला उठता येत नाहीये, श्वास लागलाय, शुगर वाढलेली आहे, नुकतंच अतिसरण होऊन गेलेलं आहे, दौर्बल्य तीव्र आहे, हु इज बेडरिडन, तो मला सांगा हे कधी एवढे काढे बिडे घेईल का. आणि क्षुधा मांद्य आहे. दिस इज द केस. And when I asked who has given these medicines, had that doctor from that center visited to your house, because you can't take him there. No. That patient's brother went there and over the counter he told something about his present condition and they have given this. Tell me, isn't it criminal? To giving medicines without examining a patient of these complications. And this is happening. This is bringing Ayurveda into disrepute. Nothing else. And patient is always going to be in trouble due to this. So don't do this. आतुर परीक्षा करायची कशासाठी त्यांनी सांगितलं की आयुष्य हा प्रमाण ज्ञान हेतो. अँड सेकंड इज बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतोर्वा. बल प्रमाण आणि दोष प्रमाण, अगेन 2 aspects are different. दोष प्रमाण is something related to रोग परीक्षा and बल प्रमाण is related to रोगी परीक्षा. A lot of emphasis is given on bala. When we will take bala pariksha in detail, we will go into more details of this. But some simple facts put in our Chikitsa Adhyayas are very straightforward and are guidelines in clinical practices. They say, balam hi alam nigrahaya doshana. Why we give chikitsa? To defeat the doshas, to pacify them, either by removing or pacifying. शोधन किंवा शमन 2 मार्गाने आम्ही ते करू.
to achieve this dosha nigraha, what is required is bala. If the bala of atura, rogi, patient, is alam, enough, it itself will defeat the dosha. Today we talk this in the language of immunity. आपली इम्युनिटीची कन्सेप्ट तीच आहे, काय वेगळी नाही. व्याधिक्षमत्व सांगताना अव्याधिक्षम शरीरामध्ये दुर्बलानी पहिलीच आली. शरीराने ही दुर्बलानी, दुर्बल शरीर जी असतात ती अव्याधीसह असतात. अँड दे टॉक अबाउट व्याधिक्षमत्व इन टू वेज. चक्रपाणी सेज दॅट इट इज व्याधी बलविरोधित्व आणि व्याधी उत्पाद प्रतिबंधकत्व. So not allowing the disease to manifest is one aspect of immunity, and resisting the disease which has manifested is another aspect of immunity, and both are important in the context of atura. When the patient's bala is in debilitating state, it puts a lot of controls on you to use medicines, to expose him to certain procedures, procedural schedules. You don't have a free hand in your treatment because bala is not there. So many times it happens so that we have to keep one eye on the bala. And we have to keep increasing it. That's why subsequent to Langhan in Jwara, when they say Peya Prayog is to be advised, and how that Peya helps in Jwara patient. Charak has given a very logical explanation to that. And one explanation is this Ahara Bhavat Pranaya. As it is ahar bhav having, because peya is made up of shali, which is dhanya, daily ahar of us. So it provides nourishment to the dhatus and will improve their bala, and the patient will sustain, will show improvement faster than expected. हा तिथं पेया वापरण्यात मागचा हेतू आहे, लक्षात घ्या. आणि हे चरकाने पूर्ण स्पष्ट केलंय. स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात द्रवत्वात त्रुट प्रशांतये. तसं आहार भावात प्राणाय, तो आहार भाव आहे. सो यू विल फाइंड many places आहार्य द्रव्याज are used along with medicines to improve the condition of the patient. And how these aharya dravyas are going to help? By increasing the dhatu bala and thereby helping in defeating the doshas. And this is one of the aspect of atura pariksha, that we screen the patient for bala, because that helps you in understanding so many aspects. Some he has explained here also. So one is bala pramana dhyana hetu and other is dosha pramana dhyana hetu. With these both aspects, you are supposed to screen the patient. So first is ayushaha pramana dhyana hetu hova, how much life is left in this patient. Some practical advices are to be given. See, if a patient coming to you around 80-85 years of age and having multiple blocks, in today's context, just take one example, and he has been told by the cardiologist to undergo bypass, and patient and his relatives are against this idea, because for this very reason, how much life is left for this old man? Practical thinking असता.
म्हणजे इट्स नॉट दॅट दे डोंट हॅव मनी. हे प्रत्येक वेळी पैशासाठी करत नाहीत असं नाहीये. पैसा घालवला तुम्ही, सगळं घालवलं, पण काय फायदा काय? किती वर्ष अजून जगणार? काय गॅरंटी आहे? 90 मध्ये ऑपरेशन करायचं आणि 10 वर्षांनी बायपास फेल जाणार आहे, ते 100 पर्यंत जगणार आहेत का? देन व्हाय टू पुट हिम अक्रॉस द ॲगोनीज ऑफ ऑपरेटिव्ह ॲट दॅट एज? नॉट वायझर थिंग. 80 वर्षाचा म्हातारा माणूस आला तुमच्याकडे आणि त्याला नी ट्रान्सप्लांट करायला सांगितलंय. ही डोंट वॉन्ट टू डू. व्हॉट विल बी युअर ॲडवाइस? डोंट डू. कारण आता ह्या वयामध्ये तो 2-2.5 लाख रुपये त्याला घालवणार, सक्सेस होईल याची गॅरंटी नाही. कारण त्या वयामध्ये ऑस्टिओपोरोटिक चेंजेस असतील आणि काय काय कॉम्प्लिकेशन्स असतील. पुन्हा ती शुगर कंट्रोलमध्ये राहायला पाहिजे, प्रेशर आहे, अमुक आहे, तमुक आहे. देर आर सो मेनी फॅक्टर्स टू बी रूल्ड आउट. एवढं सगळं झाल्यावर त्याला ऑपरेशन करायचं आणि लाईफ स्पॅन किती उरलाय? हाऊ मच यू आर एक्सपेक्टिंग? देन व्हाय टू गो अंडर नाईफ? Then better you serve him with your medicines, and whatever life is left with him is, if he spends it happily without going under knife, he will appreciate you. So this is also another aspect of आयुष्य हा प्रमाण ज्ञान आहे. तो वैद्याला हा अंदाज पाहिजे की किती काळ जगणार आहे. whether this is wiser to give this advice to this fellow or not, हे बघा. and weigh that those options, merits and demerits of that option. This is also one of the part of this आतुर परीक्षा. आयुष्य हा प्रमाण ज्ञान आहे. तो किती लाईफ एक्सपेक्टन्सी आहे आणि मग त्याला एक्सपोज करा ट्रीटमेंटला. सो वी आर स्क्रीनिंग पेशंट फॉर बोथ ऑफ दिस प्रॉब्लेम थिंग्स. आयुष्य हा प्रमाण ज्ञान हेतु, बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतु होवा. तत्र तावत इयं. फर्स्ट ही टेक्स अप द सेकंड पार्ट फॉर डिस्कशन. काय काय म्हणतोय बघा. तत्र तावत इयं बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतु हो, की बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतू या संदर्भात विचार केलात. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस लाइन्स, हाउ इट हेल्प्स यू in actually taking decisions in clinical practice. These are direct discussion about taking decisions in clinical practice. How it will help? बघा काय. दोष प्रमाण अनुरूपो हि भेषज प्रमाण विकल्पः बल प्रमाण विशेषापेक्षो भवति. भेषज प्रमाण विकल्प म्हणजे काय? Your decision or about selecting the medicines. भेषज की पेशंट बघितल्यानंतर मला याला काय काय द्यावं वाटतंय. यू लिस्ट आउट सम मेडिसिन और इट कम्स यू टू युअर माइंड दॅट ही मे रिक्वायर these medicines. This is your primary opinion. Now this opinion you have to weigh in the context of what? बल प्रमाण विशेष अपेक्षो भवति. On the one side दोष प्रमाण is there. On the other side, in dosha praman, you decide that this patient is having a bahudosha avastha. Then the logical treatment, भेषज प्रमाण विकल्प काय ठरला? बहु तस्मै संशोधनम हितम. शोधन द्यायला पाहिजे. But when you screen the patient for bala, he is not having uttama bala. Then can you go with your initial opinion of giving shodhan to him? You have to rethink about your decision. See how it helps. You only collect the information from the patient. Based on that you decide about dosha praman. And according to dosha praman, you draw a line of management in your mind or your on paper, but that will only allow you to execute when
the bala is withstanding with that. Then you have to examine the patient for bala. Without that, can you proceed? No. And if you proceed, what are the consequences? That also we discuss here. Sahasahi, one who doesn't do this exercise of bala pramana pariksha of the patient, and without assessing the patient for bala, one who proceeds with his medicine, what happens? Sahasahi atibalam aushadham aparikshaka prayuktam. Aparikshaka prayukta. Without examining the patient, screening the patient for bala pariksha, and the medicine is administered, what happens? Alpabalam aturam atipatayet. And if the patient is alpabala, you are landing him in trouble. For example, you come across a avastha which is kapha pradhan, and a srotorat pradhan samprapti is there, and you are very good at sutra pathan. It instantly reminds you, kaphajo nasarogosti na vibandho asti kaschana janna bhallatakam hanyat shigram medhagni vardhanam. कफज रोग आहे, विबंध आहे, बेस्ट मेडिसिन इज भल्लातक. Without assessing the patient for bala, you gave bhallatak. What will happen? What will be the consequences? So what will happen to the patient? Without assessing him for bala pariksha, only from dosha praman you gave aushad. Without assessing him for bala, aturam atipatayet. What will be the consequences? Just think. It will be beyond your imagination. Aturam atipat. Nahi atibalani agneya vayaviyani aushadhani agni kshara shastra karmani va shakyante. This is the general perception that these kind of medicines are not well tolerated by patients who are having alpabala. शक्यंते अल्पबल ही सोडून, अल्पबल रुग्णांना हे सहन होत नाही. काय काय नाही होत बघा. अतिबलानी आग्नेय वायवीयानी औषधानी. अतिबलवान, अतिवीर्यवान अशी आग्नेय आणि वायवीय औषध. अग्निवायू गुणप्रधान. अग्निवायू गुणप्रधान रस कोणता आहे? म्हणजे कुठल्या रसाची औषधं चालणार नाहीत? कटू आणि टू सम एक्सटेंट तिक्त, पण तिक्ताची वीर्यवान नसतात जास्त. उष्णवीर्याची आणि तिक्त रस प्रधान द्रव्य कमी आहेत. कटूमध्ये बहुतेक वेळा रस आणि वीर्य दोन्ही उष्ण असतात आणि घात करू शकतात. सो अल्पबलही न सोडून शक्यंते. सेम वे ही टॉक्स अबाउट सर्टन procedures also which cannot be given to patients who are having alpabala. कोणते? अग्नि क्षार शस्त्र कर्माणी. अग्निकर्म, क्षार कर्म आणि शस्त्रकर्म अल्पबलांना शक्य नसतं सोडून. And here you have to think bala in context of sharir dhatu bala as well as sattva bala. That also comes into picture. The moment the doctor utter the word operation करायला हवं, a person who is having हीन सत्व bala will collapse then and there. N number of times these are the experiences. काहीतरी आभाळ कोसळल्यासारखं त्यांचा अप्रोच रिएक्शन असते, रिस्पॉन्स असतो. पण असतो. हे अल्पबल ही याचा अर्थ फक्त धातुबलांच्या बाजूने अल्पबल नाही, सत्वबलाच्या बाजूने पण. दे जस्ट कांट टॉलरेट टू दॅट. अग्निकर्माची शलाका अशी जवळ नेली की जणू काही
सासू सुनेला चटके देते असा ते सगळा आपलं क्लिनिक डोक्यावर घेतात. होय 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 होय. तिकडे तुम्ही नुसतं ते असं गॅसच्या ह्याच्यावरती बर्नरवरती ती शलाका धरल्यापासून यांचं होय 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 सुरू होतं. अशा लोकांना जळू लावायला तुम्ही असं सोडलीत तिचे त्वचेवरच येते, अजून तिने ट्रिप सुद्धा घेतलं नाही, प्रिक मारलीच नाहीये, तवर यांचं टोचली 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 सुरू होतं. आपण बघतोय ती फक्त अजून इथंच हुळहुळतीये. कशी टोचली? अल्पबल. काय होतं दिसतं, न सोडून शक्य ते लागल्या लागल्या काढा 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 करणार. तर असल्यांना अग्रेसिव्ह ट्रीटमेंटच करायला जाऊ नका. असह्य अतितीक्ष्ण वेगत्वात ही तानी सद्य प्राणहराणी सिहू. द अल्टिमेट रिझल्ट कॅन बी सद्य प्राणहर. कारण असह्य अतितीक्ष्णत्व वेगत्वात these medicines creates तीक्ष्ण वेग into the body. ती त्या वीर्याने काम करत असतात, इतकं तीक्ष्ण वीर्य असतं, झपाट्यात काम करतं. तशी दिलीत तर ते भल्लातकाचं उदाहरण मगाशी सांगितलं. रिॲक्शन आली तर लगेच दिसते. 2 महिन्यांनी भल्लातकाची रिॲक्शनचा पेशंट आतापर्यंत माझ्याही पाण्यात नाही, कोणाच्या वैद्याच्या पाण्यात 2 तासात येऊ शकते. इतका तीक्ष्ण वेग असतो. जे काय दिसायचं ते लगेच डिब्बा उतला की immediately patient will report you. And sometimes it can go to the extent of taking the life of the patient. Sadya pranaharaani sivu. Etacche eva karanam apekshamaana heenabalam aturam. So considering all these consequences, heenabala atura, one who is having heenabala, avishadakaraihi, what kind of medicine you are supposed to give to this kind of patient? म्हणजे रोगी परीक्षा ही इथून सुरुवात झाली. पहिल्यांदा त्याला बलासाठी स्क्रीन करायचं, कुठली औषधं मला देता येतील. इट इज डिसाइडेड ऑन दिस फर्स्ट थिंग. अविषादकरही अशी औषधं द्यायची त्याला की जी अविषादकर आहेत. अविषादकरम शरीर मनसोहो अग्लानिकरम. बोथ aspects are taken into consideration. शरीर आणि मनाला अग्लानिकर. You will find many patients complaining here, दोतर तुझं तो काढो घेतल्यावर माझे डोळे धापून येतात, माझ्यान काम करून जाईना. What is this? This is विषाद inflicted by your medicine. प्रत्येक वेळेला ते औषधं नाही असं नाही, चुकीच्या वेळी घेतलं तरी होतं. इन्व्हेरिएबली तुम्ही सांगायचं विसरलात तर पेशंट काय करतो, एम्प्टी स्टमकवर घेतो, त्यामुळे वीर्य लागू पडतं. ते आस्क द पेशंट टू टेक इट ऑन फुल स्टमक. in many cases symptoms disappears. But first patient's reaction is वखत लागले असतं ना, ते वखत मला लागले म्हणजे काय झालं, there is something wrong happened to me. I don't feel like at ease while taking that medicine. So that is vishad. शरीर मनसोह अग्लानिकरम असं औषध द्यावं त्याला. Then go for a milder dose or change the combination somewhat. अविषादकरही मृदू सुकुमार प्रायही. औषधं कशी द्यायची तर मृदू सुकुमार प्राय. म्हणजे कफनाशनासाठी द्यायचं असेल तर उगाच त्रिकोटू काढू नका. ही यष्टी मधू मृदू आहे, सुकुमार आहे, स्निग्ध आहे. म्हणून लहान मुलांमध्ये बऱ्याचदा यष्टी मधू काम करून जाते. तिथं त्रिकटू, पंचकोल, लहान पोरांची औषधं नाहीत. त्या आधीच असंपूर्ण धातुबल अवस्था आहे. डोंट गो फॉर दॅट. मृदू सुकुमार औषधे द्या. म्हणून अवलेहन कल्पना त्यांच्यात जास्त प्रिफर करतात. नॉट फॉर ओनली पॅलेटेबिलिटी बट इट मेक्स द मेडिसिन एक्सेप्टेबल, मेक्स इट मृदू सुकुमार ऑल्सो.
सो मृदू सुकुमार प्रायैहि उत्तरोत्तर गुरुभिः and slowly go on increasing the virya matra of medicine as it gets accepted. At patient starts tolerating it. आता फारसा प्रयोग राहिलेला नाही, पण पूर्वी काळी काही काही वैद्यांच्या वापरामध्ये वर्धमान परपटी असा एक प्रयोग असायचा. कारण गृहिणीच्या अत्यंत दुर्बल अवस्थेमध्ये पेशंटला काही काही वेळेला ते परपटीचं सुद्धा वीर्य सहन होत नाही. देन व्हॉट दे वेर डुईंग, गाडगीळ सर ते वापरत होते सुरू, आणि त्याच्या पुड्या पण आम्ही करून दिलेल्या आहेत. म्हणजे त्याला फूड नंबर घालून त्या पुड्या करून द्यायचो आम्ही. ही पहिल्या दिवसाची पुडी, ही दुसऱ्या दिवसाची, तिसऱ्या दिवसाची, अशी. अँड वी गोन टू इन्क्रीज द डोस डे बाय डे अँड वी यूज टू सी दॅट इट इज वेल टॉलरेटेड. मग अशा काहीतरी ट्रिक करावे लागतील आपल्याला. उत्तरोत्तर गुरुभी, मग ते औषधांच्या बाबतीत असेल, ऑर मात्रा ऑफ द सेम औषध कॅन बी इन्क्रीज्ड इन स्टेप वाईज if the patient is not tolerating it. So initially go with smaller dose. As the bala starts improving, go for higher dose or higher medicines. So the acceptance will come. These are directly clinical related issues. It will make you understand how the medicines are to be selected and administered. If you follow this. So Uttarottara Gurubhi Avibhramaihi. अविभ्रमैहि इति पाककाले अपि अवैकारिकैहि. Because there will be certain medicines which are going through the barrier of Agni, which expects to go through the digestion also. But after digestion also, they should not change their course. पचल्यानंतर काहीतरी वेगळंच केलं असं नाही होतं कामा. पाककाले अपि अवैकारिकैहि. There also they are not doing anything unexpected, untoward thing is not happening. Things are going smoothly. अशी औषधं निवडा. अनात्यैकैहि, one which will not create vipatti, will not create critical condition due to wrong dose schedule. The patient should not go into fatal conditions. That वैद्य has to see. त्यासाठी आतुर परीक्षा महत्वाची आहे. अनात्यैकैहि उपचरन्ति औषधैहि. अशा प्रकारच्या औषधांनी चिकित्सा करा. So he has first put the आतुर परीक्षा in the context light of medicines, clinical practice, selection of medicine, how it helps you. विशेषतश्च नारीही, विशेष करून स्त्री रुग्णांमध्ये. कारण काय असतं, ताही अनवस्थित मृदू विवृत विक्लव हृदयाः प्रायः सुकुमार्याः. प्रायः म्हणलंय, काही सन्माननीय अपवाद त्याला असतील, पण प्रायः सुकुमार असतात. विक्लव हृदया म्हणजे वगैरे याचा अर्थ डोंट टेक इट इन रॉंग सेन्स. इफ यू सी नॅचरली ऑल्सो females are more emotional than men's, obviously. आता आपण जेव्हा मिक्स याच्यामध्ये बसतो, जिथे मेल फिमेल दोन्ही प्रकारचे स्टुडंट्स आहेत, आपल्याला ऑब्व्हियसली असं दिसतं की काही जरा झालं की पोरींच्या डोळ्यात अश्रू गंगा जमुना भरलेल्या असतात. कधीही दुष्काळग्रस्त नसतात त्या, कायम विहिरीला पाणी. आणि पोरं काय म्हणले एखाद्या दिवशी, गो आउट ऑफ माय क्लास, ओके चालला, त्याला काय वाटत नाही, विल नॉट गिव्ह अ सेकंड थॉट. आणि काय करतो, जाऊन समोर टपरीवर चहा घेतो मस्त. आणि तुम्ही नंतर तिथे गेलात की काय झाला का बोर, मग खाऊन तुम्हाला विचारणार, आपण सुटलो बाबा. नॅचरल इन्स्टिंक्ट्स आहेत. तर हे अगदी असं लावून घेऊ नका मनाला. दिस आर नॅचरल इन्स्टिंक्ट्स. की त्या अनवस्थित मृदू विकृत विक्लव हृदया, क्लेशसत्व थोडं कमी असतं. म्हणजे आतापर्यंत जुन्या हिंदी पिक्चरमध्ये त्या हिरोईनला
पायाला कापणं, काटा लागणं वगैरे हा एक नेहमीचा शॉट असायचा. पण कधीतरी तुम्ही हिरोला काटा लागलाय किंवा काचेने कापला असा शॉट बघितलात का? नाही. कारण हिरोईन वरती तो जेवढा परफेक्ट बसतो तेवढा हिरोवर बसणारच नाही. कारण त्याला औषध लावताना ती असा तो पाय धरून सगळ्या हॉलवर नाचत असते त्यांच्या ओय 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 करत. हिरो नाचणार नाही, धरेल असं औषध लावून टाकलं, चल हो गया काम. नॅचरल. अनवस्थित मृदू विवृत विक्लव हृदयामुळे औषध देताना काळजी घ्या. तथा बलवत व्याधी परिगते is talking about the other side of it also. Sometimes this happens. We fail to exactly assess the bala of the patient and end up giving मृदू बल औषध. आणि मग काय होतं? बलवत व्याधी परिगते स्वल्पबलम औषधम अपरीक्षक प्रयुक्तम असाधकमेव भवति. It don't give results because the dose is low. It is not at par with the व्याधी बल and आतुर बल. म्हणून भेषज मात्रा is to be selected with respect to व्याधी बल and आतुर बल. Both needs to be considered at a time. म्हणून रोगी परीक्षा करत असताना सगळ्यात पहिलं बल कशाची परीक्षा करायची? बल. दॅट हेल्प्स यू इन क्लिनिकली मॅनेजिंग द केस. असा सगळ्याचा मतितार्थ दिसतो. तस्मात आतुरम परीक्षेत. हे होऊ नये म्हणून आतुरम परीक्षेत. आतुराचं परीक्षण करा. कसं करा? सो अँड ही हॅज कम आउट विथ these many aspects of आतुर परीक्षा, starting with प्रकृतितः च विकृतितः च सारतश्च संवहनतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्वतश्च आहारशक्तितश्च व्यायामशक्तितश्च वयस्तश्च. इतक्या अंगाने त्याचं परीक्षण करायचं. This we will be taking in coming days one by one for detail discussion. So today we have just discussed about what is Atura Pariksha, why it is to be done, what is its significance in clinical practice,